बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। అల్హమ్దులిల్లాహ్ గత వారము మనము ఫెయిలే మాజీ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఫెయిలే మాజీ అంటే భూతకాలము, గడిచిన కాలము, పాస్ట్ టెన్స్ గురించి మనము తెలుసుకున్నాం. ఫెయిల్ అంటే వర్బ్ అన్నమాట. అంటే క్రియ. క్రియ అంటే పని. పనికి సంబంధించి మూడు కాలాలు ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నాము. అందులో ఒకటి ఆల్రెడీ జరిగిన పని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాం అనే విషయాన్ని నేను మీకు గత క్లాస్‌లో చెప్పాను. దానికి సంబంధించిన పూర్తి అంటే ఫెయిలే మాజీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ 14 వాక్యాలు సేగా అంటారు. వాటిని గర్దాన్ గూడా అంటారు. సో, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో, ఎవరు వీటిని గుర్తు చేసుకొనొచ్చారు? కంఠస్థం ఎవరు చేశారు? కంప్లీట్‌గా నేను చెప్పినట్టుగా టక్కున చెప్పాలి. ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చదువుకొనొచ్చారు? అల్హమ్దులిల్లాహ్ నేను షేక్. చదువుకున్నాను. వలైకుం సలాం. నేను కూడా కొంచెం నేర్చుకొని వచ్చాను షేక్. తట్టుకుంటే ఆపేస్తానక్కడే. తట్టుకోకుండా స్టార్ట్ అయితే ఎండ్ అవ్వాలి అంతే. అలా ఎవరు నేర్చుకొనొచ్చారు? జీ జీ షేక్. ఆ! చూసుకుంటూ చదవకూడదు. చూసుకుంటూ చదివితే మీకు రాదింకా. ఎవరైనా సరే. లేదు షేక్. ఎవరైనా అందరికి చెప్తున్నాను. ఏదో చదువుతున్నామని గదా అని చూసుకుంటూ చదవకూడదు. చూసుకుంటూ చదివారంటే ఇంక రాదింకా. నేను చెప్తున్నాను గాబట్టి ఇంక రాదు. మీరు చూడకుండా తట్టుకున్నా పర్లేదు కానీ మీకొచ్చింది మీరు వినిపిస్తేనే మీకొస్తుంది. అర్థమవుతుందా? చీటింగ్ చేయకూడదు ఎవరు కూడా. ఏమన్ను నేను జీ షేక్. ఎందుకంటే మీకు అందరికి చెప్తున్నాను. నేను ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు తీసుకొని అడుగుతాను తర్వాత. మీకు గుర్తుంటే చెప్పండి. లేదంటే పర్లేదు. మళ్ళీ నేర్చుకోవచ్చు. కానీ చీటింగ్ మాత్రం ఎవరు చేయకూడదు. మీరు చెప్పాక నేను మళ్ళీ ఈ పాఠం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. 4థ్ లెసన్. చెప్పండి జరీనా. జీ షేక్. అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్. ఫఅల ఫఅల ఫఅలు ఫఅల్త ఫఅల్నా ఫఅల్తు బస్. ఫఅల్నా గలత్. ఫఅల్తు. అహా! మిస్టేక్ అయిపోయింది మీది. నెక్స్ట్. ఒకసారి చూసుకోండి ఎక్కడ తప్పు నేర్చుకున్నాను చేశారు. షేక్. అహా! షేక్. ఫఅల్త కాదు. ఫఅలత్ అనాలి. ఫఅల ఫఅలు ఫఅల్త అన్నారు. ఫఅలత్ అది. నేను మళ్ళీ అడుగుతాను. మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్. జీ తప్పులు షేక్. అయితే జీ ఆపేస్తాను. షేక్. ఇంకా నెక్స్ట్ తస్లీం. अस्सलाम वालेकुम शेख। अलैकुम सलाम। मैं कोशिश करूंगी शेख। याद है तो कोशिश करिए, याद नहीं तो नहीं। ये याद है। हाँ। फअला फअला फअलू అలా కాదు. फअलत। అలా గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు. जी एक ही सांस में पढ़ना है। एक सांस में पूरा सुनाना है। गैप नहीं देना। फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। ऐसा जी टकाटक बोलना। बोलिए। जी। फअला फअला फअलू फअलत फअलता फअलना फअलता फअलतुम फअलतुमा नहीं बस। फअलती नहीं फअलतुमा। गया। फ़ाल 6th वाला रॉन्ग किए आप। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट रहमत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअल फअला फअलू फअलत फअलता फअलना फअलता फअलतुम गया। फअलतुम फअलतू। फिर किधर गई मौलाना? फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलता नहीं, फ़अलत है नहीं। फिर पढ़िए क्या बोले? फअल फअला फअलू फअलत फअलता फअलना फअलता फअलतुमा फअलतुम फअलती फअलतुमा फअलतुन्ना फअलतु फअलना। गुड। फर्स्ट क्या पढ़े मालूम है आपको? फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता के यहाँ पे फ़अलता पढ़े। मिस्टेक नहीं करना। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। और कौन सुनाएंगे? कौन याद किए? मुन्नी शेख। जी मौलाना नहीं आया मौलाना मुझे वैसा स्पीड होने ठीक है। पढ़ना। मुश्किल नहीं। आसिफा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। मैं भी स्पीड से नहीं बोल सकती मौलाना। बोलिए कैसा बोल सकते हैं फिर? बोलिए एक बार।
فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتي فعلتم नहीं فعلتن ला فعلتي फअल्ती फअल्तुमा पढ़ना फअल्ता नहीं फअल्ती फअल्तुमा फअल्तुन्ना प्रैक्टिस करिए और فعل नेक्स्ट नेक्स्ट और कौन पूछ सकते हैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मौलाना वालेकुम अऊज़ु सलाम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अल फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अल फ़अल फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतु फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतुन्ना देखना नहीं फ़अलतु हाँ देख रहे शायद फ़अलतुन्ना हाँ फ़अल तू फ़अलतु फालना फ़अलना फालतू फालना और अच्छा और कच्चा फ़अलना है और पक्का करना नेक्स्ट फलकनाज फलकनाज पढ़िए नहीं हनीफ मौलाना जो तस्वीर मुझे आता नहीं, याद करके पढ़ूंगी मैं, नहीं हाँ आता ठीक तो। है नेक्स्ट और कौन पढ़ेंगे आप शाहिदा शेख हसीना शेख मुनीसा हनीफ करीमुन्निसा करीमुन रिजवाना कौन कौन याद किए अफसाना और सुनाइए तस्लीम फिर सुनाइए अब जो पहले मिस्टेक किए हैं जरीना सुनाइए जी शेख जी शेख फअला फअल हाँ فأل فألا فألوا فعلت فعلتا فألنا فألت فألتما فألتم فألتي فألتما فألتن فألت فألنا गुड हाँ पढ़िए जरीना पढ़िए فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتما नहीं فعلتم नहीं नहीं जी फिर पढ़िए शेख ఒక్కసారి فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتونا فعلتو فعلنا हाँ गुड वेरी गुड फालतूना కాదు అది फालतुन्ना చదవాలి فعلتن हाँ जी शेख गुड अच्छा अब मैं और एक वर्ड देता हूँ इसको एज इट इज पढ़ना शेख आयशा पढ़िए पढ़ते और कौन है करीमुन आयशा कौन पढ़ते पढ़िए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना గుడ్ చూసుకుంటూ చదివారా లేదు 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 షేక్ గుడ్ అలా చూసుకుంటా చదవకూడదు ఎవరు కూడా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా చదవాలి నెక్స్ట్ కరీమున్ లేదు చదవండి షేక్ వెరీ గుడ్ జీ గుడ్ ఇప్పుడు ఇంకొక వర్డ్ ఇస్తాను దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇలాగే చదవాలి ఇప్పుడు ఫాలా చదివారు కదా నెక్స్ట్ నేను జరాబా ఇస్తాను సేమ్ యాజ్ इट ఈస్ గా దాన్ని అలాగే చదవాలి इंशाल्लाह रहमत नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इनके बाद नेक्स्ट वर्ड फिर शुरू करेंगे जराबा अब फाला पढ़े नहीं अब సేమ్ జరాబా దేతం జరాబా బోల్తో మారనా కొట్టడము అతను కొట్టాడు దాన్ని ఎలా చదవాలి జరాబా జరాబా జరబు జరబత్ జరబత జరబన జరబ్త జరబ్తుమా జరబ్తుం జరబ్తి జరబ్తుమా జరబ్తున్న జరబ్తు జరబన నసర అంటే సహాయం చేయడం నసర నసర నసరు నసరత్ నసరత నసర్న నసర్త నసర్తుమా నసర్తుం నసర్ నసర్తుం నసర్తి నసర్తుమా నసర్తున్న నసర్తు నసర్న ఇలాగే ఇంకా ఫతహ ఫతహ ఫతహు ఫతహత్ ఫతహత ఫతహ్న ఫతహ్త ఫతహ్తుమా ఫతహ్తుం ఫతహ్తి ఫతహ్తుమా ఫతహ్తున్న ఫతహ్తు ఫతహ్న ఫతహ అంటే తెరవడము ఇలాగే అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా ఇంకా ఏమున్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నా జరాబా అయిపోయింది సరే ఇలా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఫాలా చదవండి ఎవరు చదువుతారు చదవండి షేక్ ఆయిషా పడే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ పడియే కరీమున్ जी मौलाना फाला फाला फालू फालत फालता फालना नहीं 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 फालता फालता नहीं फाला फालत फालता फालत फालता फालना फाल नहीं फालता नहीं नहीं
ఇది కరెక్ట్ గా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఒక్కటి జజం ముందుకు వెనక్కి పెట్టినా కూడా మిస్టేక్ అవుతుంది. అలా కాదు. ఫఅల ఫఅల ఫఅలు ఫఅలత్ ఫఅలత లత ల్త కాదు లత. ఫఅల్త వేరు, ఫఅలత వేరు. ఇక్కడ ఫఅలత చదవాలి. చదవండి. जी मौलाना। फाला फाला फालू फअलत फअलता फअलना फअलता फालतुमा फालतुम फअलती फालतुमा फालतुन्ना फअलतु फअलना। గుడ్, వెరీ గుడ్. నేను మీకు అందరికీ నేను అది ఏంటి ఒకటి తయారు చేసి పంపించాను పేజ్. మీరందరూ రాసుకున్నది మిస్టేక్ ఎక్కడ రాసుకుంటారు అని నేను పర్టికులర్ గా చేసి రాసి పంపాను. దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే కరెక్ట్ గా చేసుకోగలుగుతారు. నెక్స్ట్ और कौन सुनाते हैं? ठीक है, आराम से तो सुनाइए एक सांस में। जल्दी नहीं, याद किसको है वो लोग सुनाइए। अगर रुके तो भी मुश्किल नहीं है, याद कौन करे वो सुनाइए। త్వర త్వరగా చదవకున్నా పర్లేదు, నార్మల్ గా ఎవరు గుర్తు చేసుకున్నారు ఇంకా? అంతేనా? కాస్త ప్రయత్నం చేయండి, ఇన్షాల్లా నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ అడుగుతాను. ఒకసారి రహమత్ చదవండి, జరాబా చెప్పండి. जराबा 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 जराबू पढ़िए रहमत। अस्सलामुअलैकुम। जरबा मौलाना जहबा क्या समझ में नहीं आया। जहाबा बोले तभी पढ़ सकते। जहाबा बोली, जहाबा అంటే వెళ్ళడము. जराबा ज़ात रा बा ज़राबा, ज़राबा बोले तो मारना। पढ़िए जो जरबा भी है जरबा जो। जरबू जरबा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरबा जरबा जरबू जरबत जरबता जरबना जरबत जरबतुमा जरबतुम जरबती जरबतुमा जरबतुन्ना जरबतु जरबना। గుడ్, వెరీ గుడ్. అచ్చా చలియే అబ్ మై పూछना, అవి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను. అతను కొట్టాడు, సారీ అతను ఇప్పుడు ఫాలా చేశారు కదా. ఫాలా అంటే చేయడము, ఫాలా అంటే అతను చేశాడు. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను పదాన్ని తెలుగులో, మీరు దానికి అరబీలో చెప్పాలి. అర్థమైందా? నువ్వు చేశావు, నువ్వు ఒక పురుషుడివి చేశావు. बोलो कौन बोलते हैं? जहबतु नहीं नहीं फालतू فعلت ఆహా, फालता फालता గుడ్. فعلت నువ్వు ఒక స్త్రీ చేశావు. ఫాల్తీ فعلتي గుడ్. ఇది ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను తస్లీం ఉన్నారు, తస్లీం అంటున్నాను, నువ్వు చేశావు అని అంటున్నాను. ఏం చెప్పాలి నేను? ఫాల్తీ فعلتي ఫాల్తీ. ఇప్పుడు నేను తస్లీంతో మాట్లాడుతున్నాను, ఫాల్తీ అన్నాను. ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను ఎవరు కరీమున్ చేసింది, కరీమున్ చేసింది. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి నేను? ఫాలత్తా కరీమున్ చేసింది. కరీమున్ ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ కదా. కరీమున్ చేసింది, ఆమె చేసింది అన్నమాట. కరీమున్ చేసింది అంటే ఆమె దగ్గర నేనేం పేరు పెట్టాను అంతే. ఆమె చేసింది కాడ ఆ దగ్గర నేను కరీమున్ చేసింది అని చెప్తున్నాను. ఏం చెప్పాలి నేను? ఫఅలత్ చెప్పాలి, ఫఅలత్ అని అనాలి. ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను నేను చేశాను, నేనేం చెప్పాలి అలాగా? నేను చేశానంటే ఫఅల్తు ఫఅల్తు, ఫఅల్తు అంటే నేను చేశాను. అర్థమైందా? అచ్చా, వాళ్ళందరూ చేశారు. అక్కడ మగవాళ్ళందరూ కలిసి చేశారు. వాళ్ళు మగవాళ్ళందరూ చేశారు. వాళ్ళు చేశారు, ఫాలు. ఇప్పుడు మనం 1 by 1 ఒక్కొక్కటి చూసుకుందాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర లేని పర్సన్ గురించి, థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకరితో మాట్లాడుతున్నాను. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను? కరీమున్నిసా గాజువాకతో మాట్లాడుతున్నాను. మాట్లాడుకుంటూ మీ అందరి గురించి మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట. ఏమని మీరందరు ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ కదా, నేను మీ అందరితో మాట్లాడలేదు, మీ గురించి చెప్తున్నాను ఈమెకి. అలాంటప్పుడు ఎలాంటి సంభాషణ, ఏ సిగాలు ఏ పదాలు మనం వాడాలి అంటే ఫఅల, ఫఅల, ఫఅలు, ఫఅలత్, ఫఅలత, ఫఅల్న. ఈ మొదటి 6 పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 6 పదాలలోనే మనం వాడాలి. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము? నేను నా గురించి చెప్పట్లేదు, నువ్వు చేసావని చెప్పట్లేదు. నేను వీళ్ళందరూ వింటున్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. సో అలాంటప్పుడు ఈ 6 పదాలనే నేను వాడతాను.
ఇప్పుడు నేను తస్లీం చేసింది తస్లీం, నా ముందు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, లేదా నేను మీ అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పటి వరకు నేనేంటంటే కేవలం ఒక కరీమున్నిసా గాజువాక ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాను. అప్పుడు నేను ఫస్ట్ అయిపోయాను, ఆమె సెకండ్ పర్సన్. థర్డ్ పర్సన్ మీరు అందరూ అనమాట, మీ అందరి గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి అలా వాడాను. ఇప్పుడు నేను మీ అందరితోని డైరెక్ట్ గా క్లాస్ లో మీ ముందు నేను కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను మీ అందరితో. సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం వాడాలంటే ఫాల్తా, ఫాల్తుమా, ఫాల్తుమ్, ఫాల్తి, ఫాల్తుమా, ఫాల్తున్నా, ఈ 6 పదాలలో ఒక్కొక్క పదాన్ని నేను ఏదో ఒక పదాన్ని వాడతాను. అంటే ఒకరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఫాల్తా అంటాను, బాయ్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫాల్తా అంటాను, గర్ల్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫాల్తి అంటాను. ఒకరైతే ఇద్దరుతో మాట్లాడుతున్నాను, మీరిద్దరు చేశారు అని, అప్పుడు ఫాల్తుమా అంటాను. అదే బాయ్స్ ఉన్నారు, అందరూ కలిసి చేసినట్టున్నారు, మీరు అందరూ చేశారు, మీరందరూ చేశారు అని చెప్తున్నాను. సో అలాంటప్పుడు ఫాల్తుమ్. మీరందరూ గర్ల్స్ చేశారని చెప్తున్నాను. అలాంటప్పుడు ఫాల్ తున్నా. ఫాల్తుమ్ బాయ్స్ కి, ఫాల్తున్నా గర్ల్స్ కి. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఇప్పుడు మనందరం చదువుతున్నాము అని నేను చెప్తున్నాను. ఏమనాలి అప్పుడు నేను? ఇప్పుడు బాయ్స్ అయినా గర్ల్స్ అయినా మనందరం చదువుతున్నాం కాబట్టి, అందరం కలిపి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫాల్నా, మేమందరము, మనమందరము, ఫాల్నా మనందరం చదువుతున్నాము. అలాగే ఇంకొకటి ఫాల్తు, నేను ఒక్కడిని నా గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఫాల్తు, నేను చేశాను. సో ఇది ఇప్పటి వరకు మీకు ఇచ్చిన పదాలు ఎందుకు ఇచ్చానంటే, ఇప్పుడు మీకు 3 కాలాలలో ఒక కాలం పర్ఫెక్ట్ గా మీరు నేర్చుకుంటారనమాట. ఈ 14 పదాలు మీరు పట్టేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏ వర్బ్ వచ్చినా, ఏ క్రియ వచ్చినా ఇందులో ఫిట్ చేశారంటే మీకు పాత కాలంలో జరిగింది మొత్తం, అంటే భూతకాలం అంటే గడిచిన కాలంలో జరిగిన సెంటెన్స్ గురించి ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా ఇందులో మీరు మాట్లాడవచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నేను అంటాను, మిమ్మందరినీ నేను కొట్టాను, మీ అందరినీ నేను కొట్టాను అంటాను. అప్పుడు నేనేమనాలి? నేను కొట్టాను. అలాంటప్పుడు నేనేమంటాను? జరబుతు. జరబా అంటే కొట్టడము. ఇప్పుడు నేను అంటాను అతను కొట్టాడు, ఏమంటాను? జరబా. అయితే ఇప్పుడు అలాగే వారిద్దరు కొట్టారు అంటాను, జరబా. వారందరూ కలిసి కొట్టారు నన్ను అనేది ఇంకా నేను చేర్చలేదు, కేవలం అతని గురించే మాట్లాడుతున్నాను. వాళ్ళు కొట్టారు, జరబు. లేకపోతే ఇప్పుడు అలాగే నసరా ఉంది. నసరా అంటే సహాయం చేయడం. అతను ఒకడు సహాయం చేశాడు, ఏమంటాను? నసరా. నూన్ స్వాద్ రా, నసరా. అతను సహాయం చేశాడు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేశారు, నసరా. వారందరూ చేశారు, నాకు తలో ₹1 వేసి నాకేదో సాయం చేస్తారు, తలో కొన్ని డబ్బులు వేసుకునో లేకపోతే అందరు కలిసి నాకు సాయం చేశారు. అప్పుడు నేను చెప్తాను నసరు, వాళ్ళందరూ చేశారు. ఇప్పుడు నువ్వు చేశావు, నాకు బాగా సహాయం చేశావు అంటున్నాను, నసర్త. నువ్వు సహాయం చేశావు, మీరిద్దరు నాకు బాగా సహాయం చేశారని చెప్తున్నాను. అప్పుడు నసర్తుమా, మీరిద్దరు చేశారు, మీరందరు కలిసి చేశారు సహాయం నాకు, అప్పుడు నసర్తుమ్. ఇప్పుడు మీరందరూ అక్క చెల్లెలు ఎవరు అందరు కలిసి చేశారు, అప్పుడు ఒకరు చేశారు, ఎవరో ఒక చేశారు, అప్పుడు నసర్తి అంటే నువ్వు చేసావు ఒకదానివి. అలాగే ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు, ఇద్దరు సిస్టర్స్ కలిసి చేశారు, నసర్తుమా, మీరిద్దరు నాకు సాయం చేశారని చెప్తున్నాను, నసర్తుమా. ఇప్పుడు మీరందరూ కలిసి, సిస్టర్స్ అందరు కలిసి నాకు సాయం చేశారు, అప్పుడు మీరు అంటున్నాను, మీరందరూ అంటే మీతో అందరితో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఏమనాలి? నసర్తున్నా, మీరందరూ సహాయం చేశారు. ఇలాగా నేను సాయం చేశాను, నసర్తు. మేమందరం కలిసి నీకు సాయం చేశామని చెప్పాలనుకుంటే మేమందరం సహాయం చేశాము. ఎవరికి చేశాము ఇంకా మనం అది తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం. అచ్చా, ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనము దీని తర్వాత ఒక పేరు పెట్టేసేయండి అంతే. ఇంకా ఇప్పుడు ఏం లేదు, క్రియ వచ్చేసింది కదా. కర్త, కర్మ, క్రియ, ఇవి మనం తెలుగులో చదువుకున్నాం. తెలుగులో చదువుకుంది ఏంటి? కర్త అంటే కర్త, కర్మ, క్రియ నార్మల్ గా వాడుతూ ఉంటారు అందరూ, కానీ ఇది యాక్చువల్ గా క్రియకు సంబంధించిన వర్డ్స్ ఇవి. కర్త, కర్మ, క్రియ అంటే ఏంటి? కర్త అంటే చేసేవాడు, కర్మ అంటే చేసిన పని, క్రియ అంటే పని. అర్థమైందా? కర్త అంటే చేసేవాడు, కర్మ అంటే ఎవడిపై చేశాడో అతను, క్రియ అంటే జరిగిన పని. అంటే ఉదాహరణకి కరీమున్నిసా తస్లీమాను కొట్టింది, సరేనా? 3 పదాలు ఉన్నాయి. కొట్టింది ఎవరు? కరీమున్నిసా.
దెబ్బలు తిన్నది ఎవరు? తస్లీం. ఏం జరిగింది పని అంటే కొట్టడం. సో ఇప్పుడు కర్త, కొట్టేవారు ఎవరు? కరీమున్నిసా కర్త. కర్మ తస్లీం, దెబ్బలు తింది. క్రియ ఏంటి? అది పని అన్నమాట. ఏంటి? కొట్టడం అనేది పని. సో కర్త, కర్మ, క్రియ. దీన్నే మనం అరబీలో ఏమంటామంటే ఫేల్ అంటే క్రియ, ఫాయిల్, ఫాయిల్ అంటే కొట్టేవాడు, అంటే ఎవరైతే పని చేస్తారో అతన్ని ఫాయిల్ అంటాం. రాసుకోండి. ఫేల్, ఫాయిల్, మఫ్ఊల్. ఫేల్, ఫాయిల్, మఫ్ఊల్. దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకుంటే వర్బ్, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్టివ్ ఇట్లా అంటారు. సబ్జెక్ట్ అంటే చేసేవాడు, ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎవరైతే దెబ్బలు తిన్నాడో అతన్ని ఆబ్జెక్టివ్ అంటారు. ఫెయిల్ అంటే వర్బ్ అంటారు. వర్బ్, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్టివ్ సంథింగ్ అంటారు. సో అలాగే తెలుగులో కర్త, కర్మ, క్రియ. అరబీలో ఏమంటాం? ఫేల్, ఫాయిల్, మఫూల్. జరాబా అంటే ఫేల్, ఇది కొట్టాడు. ఎవరు కొట్టారు అంటే జరాబా తస్లీం. ఇప్పుడు నేను జరబా తస్లీం అనాలా, ఏమనాలి చెప్పండి మీరు? జరబా అంటే బాయ్స్ కు యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు తస్లీం కొట్టింది అంటే నేను ఏం ఫేల్ వాడాలి ఇక్కడ? జరబత్. అర్థమైందా? జరబత్ తస్లీం. జరబత్ తస్లీం అంటే తస్లీం కొట్టింది. ఎవరిని కొట్టింది? ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చాను వాక్యాన్ని, అర్థం చేసుకోండి. ఇంతకుముందు కరీమున్నిసా కొట్టింది, ఇప్పుడు తస్లీమా బాగా కోపం వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి కొడుతుంది అనమాట, మళ్ళీ తర్వాత కొట్టింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను? జరబత్ తస్లీం కరీమున్నిసా. సో ఇందులో జరబత్ అనేది ఎందుకు వాడాను నేను అంటే ఇక్కడ జరుగుతుంది ఎవరు? గర్ల్స్ కొట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి జరబత్. అదే జెంట్స్ వాడాను అనుకో, జెంట్స్ కొట్టుకుంటున్నారు, ఖాలిద్ కొట్టాడు హామిద్ని, అప్పుడు నేను ఏమనాలి? జరబ ఖాలిద్ హామిదన్. సో ఇలా వాడతాం. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ ఇక్కడ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు 3 విషయాలు ఉంటాయి అందులో. మీరు తలుపు తెరిచారు, మీరు తలుపు తెరిచారు, లేదా ఖాలిద్ తలుపు తెరిచాడు. 3 వచ్చాయి. ఖాలిద్ చేసేవాడు, తెరుచుకున్నదేంటి? తలుపు, జరిగిన పని తెరవడం. సో ఇందులో క్రియ అంటే తెరవడము, కర్త అంటే ఖాలిద్, కర్మ అంటే తలుపు. అర్థమవుతుందా మీ అందరికి? समझ में आ रहा? जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना। समझ में आ रहा आपको? फलकना समझ में आया? करीमुन, रिजवाना, మొహమ్మద్ అస్మా, మీకు అర్థమవుతుందా? ఏమన్నా మీకు కొంచెం అర్థం అవలేదు. కొంచెం అర్థం కాలేదా? ఒకవేళ లింక్ కనుక ఆఫ్ అయిపోతే మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకొక టైం అవుతుంది, కానీ ఒకవేళ లింక్ కట్ అయిపోతే మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. చూద్దాం. अस्सलामुअलैकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। 1:30 बजे क्लास है मौलाना, वो बयान है? नहीं है इसके बाद क्लास में। आज नहीं? अच्छा ओके। मौलाना फेल क्रिया फाइल को कर्ता मफूला को कर्मा। जी मौलाना लिख लेने वास्ते। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ, देखेंगे। अच्छा, नजर आ रहा ना स्क्रीन सबको? जी मौलाना। जी अब ठीक है। खालिद, क्योंकि अरबी में लिखना था लेकिन मैं इसको बहरहाल लिख रहा हूँ ऐसे ही। खालिद खालिद కొట్టాడు హామిద్ ను. సో ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే కర్త, కర్మ, క్రియ.
మీకు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ అందరికి? जी हज दिख रहा सबको स्क्रीन? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ गया मेरी पे? क्योंकि अभी तक मैं स्क्रीन ट्राई नहीं करा, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, चेक करें। नहीं मौलाना, ओनली लाइंस दिखते हैं। चलिए ठीक है, काम करता हूँ। ये मैं अभी तक इसका तजुर्बा नहीं किया स्क्रीन का, मैं थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ। अभी फिल वक्त मैं क्लास देखेंगे और क्या ऑप्शन। चलिए ठीक है, मुश्किल नहीं है। अभी हम मैं जो आपको बताया हूँ उसी को ये करेंगे। సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, నేను చెప్పింది రాయండి. ఫేల్, ఫాయిల్, మఫూల్, ఈ మూడు రాయండి మీరు. ఫేల్, ఫేల్ అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఏవేదో చదివారో అది. ఫాయిల్, ఫాయిల్ అంటే ఫాయిల్ అలాగే రాయండి. ఫేల్, ఫాయిల్, మఫూల్. మూడో విషయం ఏంటి? మఫూల్, అలాగే రాయండి. నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలా రాసి పెట్టండి, నేను వీటిని మళ్ళీ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. ఫేల్, ఫాయిల్, మఫూల్. ఇప్పుడు ఇందులో అర్థం కావడానికి ఏం లేదు. ఇప్పుడు సరే, లాస్ట్ టైం మనము ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాము, అవే ఉదాహరణలు మళ్ళీ చెప్తాను. స్కూల్ కు వెళ్ళాడు, ఎవరు వెళ్ళారు? పిల్లలు స్కూల్ కు వెళ్ళారు. అర్థమైందా? పిల్లలు స్కూల్ కు వెళ్ళారు. వెళ్ళిన వారు ఎవరు? పిల్లలు. అర్థమైందా? పిల్లల్ని ఏమంటున్నాం ఇక్కడ మనం? ఫాయిల్. పని చేసేవాడిని ఏమంటాము? ఫాయిల్. అర్థమైందా? ఫేల్, ఫాయిల్, మఫూల్. ఓకేనా? ఈ మూడు ముక్కలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఫేల్, ఫేల్ అంటే తెలుసు కదా ఏంటి? పని, పని జరగడాన్ని ఫేల్ అంటాం, క్రియ. ఫాయిల్ గురించి చెప్తున్నాను. ఫాయిల్ అంటే ఆ పని ఎవరు చేశారు. ఇప్పుడు పని చేసేవారు ఏదో ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు అక్కడ అన్నం, మీరు అన్నం వంట చేసి పెట్టారు. అన్నం ఆటోమేటికల్ అయితే అది వంట చేసిన వారు ఎవరో ఉంటారు కదా. మీరు కిచెన్లోకి వెళ్ళారు, కిచెన్లోకి వెళ్ళగానే అక్కడ పాత్రలో నిండా మీకు ఏంటంటే రైస్ మంచిగా వంట చేసి పెట్టారు. ఇప్పుడు పెట్టింది ఎవరు? వండింది ఎవరు? फाइल फाइल ఫాయిల్. వండింది ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఫాయిల్. వండింది ఎవరు అనేది ఫాయిల్. ఇప్పుడు తింటున్నారు, మీరు అందరు తినేవాళ్ళు. సారీ, మీరు తినేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు వండింది ఎవరు గురించి మాట్లాడండి. ఫాయిల్. ఫాయిల్ ఎవరు? ఇప్పుడు సంజో ఎవరు? ఆయేషా. ఆయేషా ఏంటి? వంట చేసింది. అర్థమైందా? ఆయేషా ఏం వండింది? అన్నం వండింది. ఆయేషా అన్నం వండింది. ఇప్పుడు అన్నం అక్కడ రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు ఫాయిల్ ఎవరు? फाइल ఆయిషా. ఆయేషా. ఫాయిల్ ఆవిడే కాదండి, పేరు చెప్పాలి. ఆయేషా. ఆయేషా వంట చేసిన ఆమె ఎవరు? ఆయేషా. ఏం చేసింది? ఏం వండింది? అన్నం ఏంటి? మఫూల్. అన్నం, అన్నం కదా వండింది. నేను కూర అనలేదు, అన్నమే అన్నాను. అన్నం వండింది. ఆయేషా అన్నం వండింది. ఇది జరిగిపోయిన పని. అక్కడ ఆల్రెడీ పాత్రలో అన్నం కనిపించింది, ఎందుకంటే జరిగిపోయిన పని కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను. అన్నం ఎవరు వండారు అని ఎవరో క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. అన్నం, ఆయేషా అన్నం వండింది అని చెప్తున్నారు. సో ఆయేషా ఎవరు? ఫాయిల్. ఫెయిల్ ఏంటి ఇందులో? ఫెయిల్ ఏంటి? వంట చేయడం. వంట చేయడం పని కదా అది. ఆ పని ఏంటి? వంట చేయడము. వంట చేయడం పని జరిగింది అంటే వండింది. వండింది అనేది ఫెయిల్. ఫెయిల్ ఏంటి? వండింది. ఫాయిల్ ఎవరు? ఆయేషా. ఏం వండింది? అన్నం. అన్నం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇది మఫ్ఊల్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? మఫూల్ అన్నారు. ఇప్పుడు సరే, ఇప్పుడు రెండవ క్వశ్చన్. అంటే ఐటమ్ మఫూల్, ఐటమ్ వచ్చేసి మఫూల్ అవుతుంది కదా. అవునండి, అవును. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మీకు ఐటమ్ మీదనే ఉండకూడదు, ఇంకోటి చెప్తున్నాను. క్వశ్చన్. డాడీ ఏంటంటే ఇంట్లోకి వచ్చాడు, పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక పని జరిగింది. క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్. మీకు ఫస్ట్ సందర్భాన్ని చెప్తున్నాను, ఆ తర్వాత మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను.
ఇంట్లోకి ఒక వచ్చాడు, డాడీ వచ్చాడు, నాన్న వచ్చాడు, చూస్తే పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అతను క్వశ్చన్ వేశాడు, ఎవరు కొట్టారు అని. ఇది ఎంత ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది కదా, ఆ ఆన్సర్ లోనే మనం చూసుకోవాలి. ఎవరేమంటున్నారు? అమ్మ కొట్టింది. ఎవరిని? ఆ పిల్లోని పేరేంటి? ఖాలిద్. ఎవరు చెప్తున్నారు? చిన్న బేటా ఉంటాడు కదా, లేకపోతే అక్క చెప్తుంది, ఇంట్లో వాళ్ళ అక్క ఏమని డాడీకి చెప్తుంది, అమ్మ ఖాలిద్ ను కొట్టింది. నాన్న వచ్చి అడిగితే ఇంట్లో అక్కడే కూర్చున్న చిన్న బేటి పాప చెప్తుంది డాడీకి, అమ్మ ఖాలిద్ భయ్ అని కొట్టింది అని. ఇప్పుడు ఖాలిద్ అతని పేరు. ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి 3 విషయాలు. ఫెయిల్ ఏంటి? గుడ్. ఇప్పుడు పాప చెప్పింది. పాప ఏం చెప్తుంది అంటే అమ్మ ఖాలిద్ ను కొట్టింది. అమ్మ ఖాలిద్ ను కొట్టింది. ఇప్పుడు కొట్టింది ఎవరు? ఫాయిల్ ఎవరు? అమ్మ కొట్టింది కాబట్టి అమ్మ ఫాయిల్. అమ్మ ఫాయిల్. అమ్మ ఫాయిల్ చేసేవారు. అమ్మ కొట్టింది కాబట్టి అమ్మ ఏమైంది? ఫాయిల్. మఫూల్ ఎవరు? కొట్టింది ఎవరిని? మఫూల్ ఎవరు? ఖాలిద్. పిల్లోడు ఏమైంది? మఫూల్. ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఆమె? కొట్టింది. ఆ కొట్టింది ఏంటది? ఫెయిల్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీకు ఫెయిల్, ఫాయిల్, మఫూల్. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొట్టడం ఒకటి అయిపోయింది, ఇంకొకటి ఏంటి? వంట చేయడం అయిపోయింది. ఇంకొకటి చూసుకుందాం, సహాయం చేయడం. ఏంటి? ఇప్పుడు ఏంటంటే పిల్లోనికి దెబ్బ తగిలింది, అక్కడ పడున్నాడు. ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, పట్టి గట్టి ఉంది. సరే, అతనికి ఒక వ్యక్తి సహాయం చేశాడు అని ఒక మాట మాట్లాడుకుందాం. అంటే పెద్ద అన్నయ్య పేరేంటి? సమీ. ఇదే ఖాలిద్ కు దెబ్బ తగిలింది, ఖాలిద్ కు సహాయం చేశాడు. సరేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే అడిగాడు, ఎవరు చేశారు సహాయం, ఎవరు చేశారని. అంటే పెద్ద సమీ ఖాలిద్ కు సహాయం చేశాడు అని చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో సమీ ఏమవుతాడు? ఏం చేశాడు అతను? ఎందుకు ఫాయిల్ అవుతాడు అతను? సహాయం చేయడం చేసేవాడు, సహాయం చేసినవాడు. ఓకేనా? సహాయం చేసినవాడు సమీ. సహాయం పొందినవాడు ఎవరు? ఫాయిల్. సారీ, మఫూల్ అన్నారు కదా. గుడ్. ఖాలిద్. అర్థమైందా? ఖాలిద్ ఏం పొందాడు అతను? సహాయం. అంటే ఫెయిల్, ఫాయిల్, మఫూల్. ఇప్పుడు అర్థమైందా అందరికి? మీరు క్వశ్చన్ ఒక సమీ ఖాలిద్కి సహాయం చేశాడు. సమీ అంటే మఫ్ఊల్. అలా కాదు, చేసిన వాడు ఫాయిల్. సమీ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వినండి. గజిబిజి కావద్దు. ఫస్ట్ మీకు ఫెయిల్, ఫాయిల్, మఫూల్ అనేది మైండ్ లో కూర్చోబెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఫెయిల్ అంటే పని, ఫాయిల్ అంటే చేసినవాడు, మఫూల్ అంటే పొందినవాడు. అదేదైనా కానీ. అర్థమైందా? ఫెయిల్, ఫాయిల్, మఫూల్, ఈ 3 ముక్కలు గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 ఉంటాయి. ఏ మాట మాట్లాడినా 3 ముక్కలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అందులో. మీరు ఏదన్నా మాట్లాడండి. నేను పిల్లల్ని స్కూల్ కు పంపాను అన్నారు. నేను స్కూల్ కి పంపాను అన్నారు. ఇప్పుడు సరేనా? నేను పిల్లల్ని స్కూల్ కి పంపాను. సో ఇక్కడ 3 ఏమున్నాయి? నేను పంపుతున్నాను కాబట్టి నేను ఫాయిల్. పిల్లల్ని పంపుతున్నాను కాబట్టి పిల్లలు ఏమయ్యారు? మఫూల్. పంపుతున్నాను ఏమైంది? ఫెయిల్. ఇప్పుడు ఇందులో స్కూల్ అనేది ఇంకొక మఫూల్ అన్నమాట. ఎక్కడికి పంపుతున్నాను? స్కూల్ కి. ఇక్కడ స్కూల్ కూడా మఫూల్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ప్లేస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో ప్లేస్, దీన్ని ఏమంటారు? ప్లేస్ అంటారు. మఫూల్లో ఇంకొక రకాలు ఉన్నాయి, అవసరం లేదు, కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను పిల్లల్ని స్కూల్ కి పంపుతున్నాను అని అంటున్నాను కాబట్టి నేను అనేది ఫాయిల్, పిల్లలు మఫూల్, పంపుతున్నాను క్రియ, ఫెయిల్. సరేనా? ప్లేస్, ఇప్పుడు స్కూల్ అనేది కూడా ఏమవుతుంది?
అది కూడా మఫూలే అవుతుంది. సో టైం ఖతం అయిపోయింది. టైం ఒక ఇది మీ ఏంటి డిస్కనెక్ట్ అవ్వగానే మళ్ళీ అదే లింక్ తో మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. నేను వెంటనే ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇదన్నమాట, అర్థమైందా? ఫేల్, ఫాయిల్, మఫూల్. సో ఇవన్నీ ఇది అర్థమైందా ఇప్పుడు మీ అందరికి? అర్థమైందా? మునీసా, షేక్ మునీసా అర్థమైందా? అస్మా అర్థమైందండి మీకు? అర్థమైందా? అస్మా మీకు అర్థమైందా? ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కావాలి. అర్థమైంది సార్. వలైకుం సలాం. ఈ రోజే వచ్చాను, ఇప్పుడు చెప్పేది అర్థమవుతుంది ఇన్షాల్లా. ఇంకా వీడియో కూడా వింటాను. వీడియో పెట్టండి సార్. నేను పెడతాను, కానీ మీకు అర్థం అవుతుందా? కొంచెం అర్థం అవుతుందా? అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు అని.